اس بات کو بھی آپ ذہن نشین رکھیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر آپ مصیبت کی گھڑی میں اکٹھے نہیں ہیں، اگر دکھ کی گھڑی میں بھی آپ کو ایک دوسرے کی نفرت نظر آ رہی ہے، اگر پریشانی کی گھڑی میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ فلاں مذہب والا ایسا ہے، فلاں مذہب والا ایسا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ ایک اچھے شہری نہیں ہیں۔ آپ پریشانی کے دنوں میں، دکھ کے دنوں میں، سنکٹ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کی اگر نفرت کے پلان اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ملک کا وہ درد نہیں ہے، وہ ہمدردی نہیں ہے جو دشمن کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکے کہ پریشانی میں، دکھ میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ ہے جہاد، لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں وہ اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب محنت کرنا ہے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ جو یورپ کا میڈیا ہے جس نے پچھلے 300 سال سے اس لفظ کے غلط معنی نکالے، وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب بے قصور لوگوں کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، آتنکواد پھیلانا ہے، اور جو اس کے بچاؤ میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب لڑنا نہیں ہے۔ اور اس بات سے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف نے اپنی تعلیمات کے دوران جہاد کا ذکر کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے کیا؟ کیوں نہیں آپ دنیا کو یہ بتا پا رہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں خدا کیا چاہتا ہے، کیا دنیا کو کہتا ہے اپنا رب؟ جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی تو جو دشمن ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ ظلم کا اعلان ہے، اور جو بزدل ہیں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں اس کا نام صرف محنت کرنا ہے۔ جبکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اگر اطمینان سے، کیونکہ قرآن پڑھنا حکمت والے لوگوں کا کام ہے، سمجھدار لوگوں کا کام ہے، جب آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ ہاں جہاد تو لڑنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن کن کے خلاف لڑا جائے، اس کی کیٹیگری کیا ہوگی، اس کا کیا رویہ ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیا صورت ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ، امیر المومنین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی مسلمانوں کے اولو العزم خلیفہ ہیں، ان سب کی زندگی میں یہ عمل آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک نے کن لوگوں کا ذکر کیا؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ 1450 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب وہاں کے قریب کے ملکوں کے لیے اسلامی فوجیں روانہ ہوئی تو قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے، محمد رسول اللہ نے ان کے لیے کچھ قوانین طے کیے، اصول بنائے، ضابطے بنائے کہ کیسے جاؤ گے۔ اور ان میں پہلا ضابطہ کیا تھا؟ کیا حکم نامہ جاری ہوا؟ پیارے محمد علیہ السلام نے جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، کیا حکم جاری کیا کہ جانے والوں، سپاہیوں، سنو کہ جب تم نکلو گے تو جب نئی آبادیوں میں جاؤ گے، اگر سامنے کوئی نہتہ آ جائے، اگر سامنے کوئی ایسا آ جائے جس کے پاس نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یاد رکھو جو ہتھیار بند نہیں ہے اس کو مارنا جائز نہیں، اس کے خلاف لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ نہتوں پر، عورتوں پر، مسافروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، دوسرے کی عبادت گاہوں پر، یہاں تک فرمایا ان کی کھیتیوں پر، فرمایا ان کے باغات پر، ان کی پھلدار چیزوں پر قطعاً حملہ نہیں کر سکتے
क्योंकि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जिस मजहब ने दरिया के किनारे वजू करते हुए कह दिया हो, जिनके नबी ने कि पानी इतना इस्तेमाल करना जितना चाहिए हो, बाकी पानी नहीं का आप करना, दूसरे पानी को गंदा ना करना, तो फिर ये कौन होते जो उस मजहब का नाम लेकर किसी का खून बहा दे? जिस दीन ने पानी को जाया करने से मना कर दिया, उस दीन में नाजायज खून बहाने को किसी तरह जायज नहीं करार दिया जा सकता। इस्लाम ने कहा जिहाद करो, लेकिन कब कहा? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। इस्लाम ने कहा कि हाँ, जालिम के खिलाफ लड़ना। किन के खिलाफ? जो गरीबों का कत्ल करते थे, जो मजलूमों के पैरों में बेड़ियां पहनाते थे, जो लोगों की बच्चियों को घरों से उठाकर ले जाते थे, जो लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे। कब कहते हैं कि हमने कुरान में नहीं बात की जिहाद की? लेकिन इस्लाम का जिहाद उस सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो बेटियों की इज्जत लूटने वालों के खिलाफ लड़ने की बात करता है। इस्लाम के जिहाद ने कभी गरीबों को मारने की, मजलूमों को मारने की बात नहीं की। इस फर्क को समझना होगा और दुनिया को बताना होगा। इस बात को भी आप ज़हन नशीन रखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अगर आप मुसीबत की घड़ी में इकट्ठे नहीं हैं, अगर दुख की घड़ी में भी आपको एक दूसरे की नफरत नजर आ रही है, अगर परेशानी की घड़ी में भी आपको लगता है कि फला मजहब वाला ऐसा, फला मजहब वाला ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे शहरी नहीं है। आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में भी एक दूसरे की अगर नफरत के पलान अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो आपके दिल में मुल्क का वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है जो दुश्मन के सामने इस बात का इजहार कर सके कि परेशानी में, दुख में हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। इजहार हमदर्दी भी कीजिए, दुश्मन के खिलाफ अपना इजहार भी कीजिए, मुजम्मत का, नफरत का, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखिए, क्योंकि दुश्मन का मकसद तो आपकी मोहब्बत को तोड़ना है, आपके इत्तेफाक को तोड़ना है, आपको एकजुट रहने से इनकार करने को साजिश तैयार करना है। इसलिए ये जो हम मुजम्मत करते हैं या आप मुजम्मत कर रहे हैं, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन जज्बात के तहत है जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, ये किसी का खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत की चमचागिरी है, ना हमको किसी से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े, जब हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके हमारे दादा ने तोड़े, जब अंग्रेज के खिलाफ उसके दांत खट्टे किए, उस वक्त भी मकसद किसी को खुश करना नहीं था, मकसद यही था कि हम अपनी जमीन के लिए, अपने रब की रजा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें। बार बार कहता हूं, मुसलमानों से भी खासकर, कि जिस तरह मुल्क की आजादी में आप सबसे आगे थे, आज दहशतगर्दों के खिलाफ भी आपको सबसे आना होगा, क्योंकि आपके मजहब ने आप पे ये जिम्मेदारी करेंगे और आप कभी जालिमों के साथ नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहां से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रुए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।